اس بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں OIC نے پاکستان کے نقطۂ نظر کو تسلیم کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے چین پاکستان کا درینہ اور آزمایا ہوا دوست ہے، سی پیک میں واضح اہداف حاصل کیے ہیں۔ متنازع شہریت میں بھارت نے بنگلہ دیشیوں کو دیمک سے تشبیہ دی۔ دوست ممالک سے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہماری پالیسی رہی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے اور اس شیئرڈ آبجیکٹو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس کی ایک زندہ مثال سی پیک 2 ہے۔ اس میں واضح ہم نے اہداف طے کیے ہیں، جس میں انڈسٹریل ریلوکیشن ایک ہے، ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے، پاورٹی ایلیویشن تیسری ہے، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چوتھی ہے۔ جب سے یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، NRC آئی ہے، اور جب سے انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو دیمک سے تشبیہ دی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرد مہری وہاں نمایاں دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان رشتوں کو ہم دوبارہ ریوائٹلائز کریں اور نئی انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگز کو فورج کریں۔ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جائے، تنہائی کی طرف، سفارتی تنہائی کی طرف۔ پچھلے 5 سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا، تو بہت سے آپ کی جو نقطہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے ہم نے زر مبادلہ کے ذخائر کو استحکام دیا۔ جب حکومت ملی ملک کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ تھا، بحرانی کیفیت تھی، ہماری پہلی کوشش مالی بحران سے نکلنے کی تھی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی، بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے، اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی۔ پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے۔ تجارتی بیرونی خسارہ تھا $20 ارب کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا، اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق علاقائی اور باہمی سیکیورٹی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق علاقائی اور باہمی سیکیورٹی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ 20 اگست کو چین کے 1 روزہ دورے پر جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ چینی صدر شی جن پنگ کے متوقع دورہ پاکستان پر بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 20 اگست کو چین کے 1 روزہ دورے پر جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ اعلیٰ چینی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ چینی صدر شی جن پنگ کے متوقع دورہ پاکستان پر بھی گفتگو کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے PIA طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات کرانے سے متعلق کیس میں سول ایویشن سے حتمی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کہا کہ ATR طیارہ حادثے کا واقعہ 2016 کا ہے اور آپ نے ابھی تک انکوائری مکمل نہیں کی۔ آپ چاہتے ہیں کیس چلتا رہے اور آپ کے جہاز بھی چلتے رہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے PIA طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات کرانے سے متعلق کیس میں سول ایویشن سے حتمی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس معاملے پر عدالت نے کہا کہ ATR طیارہ حادثے کا واقعہ 2016 کا ہے، آپ نے ابھی تک انکوائری مکمل نہیں کی۔ آپ چاہتے ہیں کیس بھی چلتا رہے اور آپ کے جہاز بھی چلتے رہیں۔ چینی انکوائری کمیشن کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ شوگر ملز مالکان کی انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ عدالت نے چینی انکوائری کمیشن رپورٹ درست قرار دے دی۔ چینی انکوائری کمیشن کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام، فیصلے میں مزید کیا کہا گیا؟
देखिए, ये शुगर मिल्स मालकान ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिस पर अदालत ने एक बार फिर से दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। आज ये फैसला सुनाया गया है और अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील भी मुस्तरद कर दी है। अब वफाकी हुकूमत को इख्तियार है कि वो शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ जो कार्रवाई जारी रखे हुए है उसको आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि अदालत ने जो अपीलें थी वो भी मुस्तरद कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो कि सिंगल बेंच में ये केस सुन रहे थे, इससे कबल उन्होंने शुगर मिल्स मालकान की दरखास्तें मुस्तरद की थी, जिसके खिलाफ उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। उस पर बेंच बना जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उन अपीलों पर समाअत की और समाअत के बाद 24 जुलाई को ये फैसला महफूज किया गया था। आज ये फैसला सुनाया गया है और अदालत ने अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया। सराफा मार्केट में तेजी, सोना 1000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 के रात खालिस सोने की कीमत 1,21,000 रुपए फी तोला हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, सराफा मार्केट में तेजी रही, सोना 1000 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। 24 के रात खालिस सोने की कीमत 1,21,000 रुपए फी तोला हो गई। कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। अब्दुल लतीफ सुमरो चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर अमूर कश्मीर तैनात किए गए। नाइला वाजिद खान चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर रेलवे, तारिक याकूब मिर्जा चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर आबी वसाइल डिवीजन और पीर बहू सुलाल चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर कानून इंसाफ डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर बताएगा। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुरी तबादले किए गए हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप ग्रेड 20 के 4 जो आला अफसरान हैं उनके तबादले किए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 20 के अब्दुल लतीफ सोमरो को चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर और वजारत उमूर कश्मीर डिवीजन तैनात किया गया है। नाइला वाजिद खान को चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर रेलवे डिवीजन तैनात किया गया है। तारिक याकूब मिर्जा को चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर आबी वसाइल डिवीजन तैनात किया गया, जबकि पीर बहू सोची लाल को चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर कानून और इंसाफ डिवीजन तैनात किया गया है। चारों अफसरान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्रुरी के मुंतज़िर से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर वजारत कानून की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई है। 2 सालों में 28 एक्ट्स बने और 39 ऑर्डिनेंस जारी हुए। वजारत कानून की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस से कोई रेड लेटर वजारत को मौसूल नहीं हुआ। ई ऑफिस नामी सॉफ्टवेयर तैयार, लेकिन ना तो फंड्स और ना ही कंप्यूटर दस्तयाब हुए। आपको बता रहे हैं, हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर वजारत कानून की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। कराची के रियल स्टेट बिल्डर्स ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है, लेकिन साथ ही मटेरियल की कीमतों को कंट्रोल करने पर जोर दिया। रियल स्टेट बिल्डर्स कहते हैं, मटेरियल महंगा रहा तो सस्ते घर बनाने का मंसूबा ख्वाब ही रहेगा। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में तामीराती सनत को फरोग देने के लिए कई ऐलानात किए गए। हाउसिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतकार हुकूमती पॉलिसियों से पुरुमीद है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम का कहना है कि हुकूमत ने अपने 2 साल में तामीराती सनत को फरोग देने के लिए बेहतरीन इक़दामात किए। मैं समझता हूँ कि इस जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और इस हमारी इंडस्ट्री के हवाले से आज तक पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने इतना फोकस नहीं किया या इतना विलिंग नहीं रही कि वो इस इंडस्ट्री को चलाए, या सीरियसनेस हमें नजर नहीं आई, लेकिन इस हुकूमत में हमें नजर आई। चेयरमैन रियल एस्टेट एंड हाउसिंग कराची चैम्बर आसिफ समसम के मुताबिक हुकूमत जहां रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर रही है, वहीं तामीराती मटेरियल की कीमतों में 40% तक इजाफा हो गया है। अगर कीमतों को काबू नहीं किया गया तो हुकूमत और बिल्डर्स दोनों के लिए शहरियों को सस्ते घर फराहम करना नामुमकिन हो जाएगा। जो सरिया सीमेंट है सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये तो हुकूमत सबसे बड़ी बायर है इसकी। जो अपने जो तरक्याती काम है उसको करने, तो उस पर उनको तवज्जो देनी होगी ताकि उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। अगर उसको नहीं रोका गया तो ये लो कास्ट हाउसिंग उनकी, मैं नहीं समझता कि वो वक्त पे मुकम्मल हो पाएगी और उस कीमत में मुकम्मल हो पाएगी। रियल एस्टेट और तामीराती सनत से वाबस्ता ताजिर कहते हैं कि हुकूमत हालिया पैकेजेस की डेडलाइन में तोसी करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफिद हो सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज, कराची।
तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर कराची के ताजरों का कहना है कि हुकूमत की इब्तदाई पॉलिसी से मईशत की बहाली की बजाय कारोबार को नुकसान पहुंचा। कारोबारी हजम में कमी आने से बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन कराची के ताजिर हुकूमती इकदामात से मुतमईन नजर नहीं आते। सदर कराची सिटी इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, हुकूमत के पहले 2 सालों में मईशत बहाली नहीं हुई। हुकूमती इकदामात से कारोबार को बड़ा धचका लगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 साल में मौजूदा हुकूमत ने एक स्ट्रगल्स में गुजार दिए। उसके जो भी एक फोकस होगा जिन चीज़ों पर, वो मईशत की बहाली या बेहतरी नहीं थी। अतीक मीर का कहना है कि अवाम हो या ताजिर, सब यही समझते हैं कि अगर बुनियादी ज़रूरियात से आसानी मैसर नहीं तो ये हुकूमत की नाकामी है। 2 साल में बेरोजगारी बढ़ी और कारोबार का हजम भी कम हुआ। हम अगर साबिका हुकूमतों को भी किसी बुनियाद पर किसी बात पर बुरा कहते हैं तो वो कारोबार ही की वजह से, कि वो कारोबार को फ़रोग़ न दे सके, छोटी सनतें वो बहाल ना कर सके, आम आदमी को ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी मैसर ना आ सकी। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए 2 साल में कुछ अच्छे इकदामात भी किए, लेकिन इसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब रही या नहीं, बता रहे हैं उस्मान खान अपनी इस रिपोर्ट में। 2 साल कबल आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करके बड़ी सियासी जमातों को शिकस्त से दो चार किया। हुकूमत बनने के बाद सियासी तजियाकारों का ख्याल था कि मजबूत और तजर्बाकार अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें पहले मरहले में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाईं, जिसमें अपोजिशन अददी अक्सरियत के बावजूद तहरीक अदम एतमाद में कामयाब न हो सकी। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च किए, आज़ादी मार्च का ऐलान भी किया। अपोजिशन के मुत्तहिद न होने के बायस 13 दिनों के मार्च से भी हुकूमत को कोई फर्क न पड़ा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के मुताबिक दोनों बड़ी जमातें हुकूमत को रियायत दे रही हैं। जब हम जरा हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन की बात करते हैं तो पीछे से इनकी डोरियां हिलती हैं और कहा जाता है कि जी तुम्हारी तो बारी आने वाली है, तो तुम एक मौलवी के पीछे लग के तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम अपनी बारी का इंतज़ार करो। इसी तरह इस लालच में, और या फिर उनको फाइलें दिखाते हैं कि जी ये तुम अगर इस तरह की हरकत करोगे तो ये होना है तुम्हारे साथ, तो फिर दब जाते हैं ये लोग। बड़ी सियासी जमातें इनफरादी मसाइल और एहतसाबी अमल के बायस इकट्ठा नहीं हो सकीं। ताहम नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मानना है कि अपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने में कामयाब होंगी। हुकूमत इन 2 बरसों में आवाम को रिलीफ नहीं दे पाई। महंगाई की शरह में इजाफे से आवाम परेशान है, जबकि अपोजिशन की जमातों में पाया जाने वाला अदम एतमाद का मामला हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों को एक पेज पर नहीं ला सका। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दूसरा साल माशी कारकर्दगी के लिहाज से खासा मायूस कुन रहा है। हुकूमत टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद के सनतकारों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। जो वादे किए गए उनमें से कितने पूरे हो सके, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 साल कबल जब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाया तो कौम की पुरउम्मीद नजरें उन पर मरकूज थीं। बरसरे इक्तदार आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में मुल्की हालात तब्दील कर देने का दावा भी किया, मगर इंडस्ट्री और बरामदात के लिए कोई बड़ा ऐलान या मुस्बत फैसला कई महीने सामने न आया, जिस पर फैसलाबाद के सनतकार आज तक नाराज और मायूस दिखाई देते हैं। इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग ईयर्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली, और बाकी आपने देखा इकनॉमिक ग्रोथ काफ़ी नीचे आया, हमारी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो सकी। पाकिस्तानी मानचेस्टर के एक्सपोर्टर्स कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बाज़ अहम फैसले बर वक्त ना किए, जिसके बायस मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसानात का सामना रहा है। जब असद उमर साहब आए हैं, उन्होंने बिजली का अनाउंस किया, उन्होंने गैस का अनाउंस किया, उन्होंने इस तरह के ऐलानात किए हैं कि जिससे हमारी जो एक्सपोर्टर है, जो हमारा इंडस्ट्रीज है, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो लोग काम करने वाले हैं, वो उनके लिए बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि असद उमर साहब ने ये ऐलान किया। लेकिन जैसे ही उनकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया, असद उमर साहब को हटा दिया गया। अदारा शुमारियात पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में पाकिस्तान की बरामदात 6.81% कम हुई है।
جس کی وجوہات خطے میں بجلی اور گیس کی سب سے زیادہ ریٹ اور سیلز ٹیکس ریفنڈز کے لیے فارم ایچ جیسی کٹھن شرائط ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف معاشی بدحالی کا ذمہ دار کرونا وائرس اور ماضی کی حکومتوں کو قرار دے رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے قبل 1.5 سال تک کیا حکومتی کارکردگی صحیح سمت میں تھی؟ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ نیشنل پریس کلب الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ جرنلسٹ پینل نے ایگزیکٹو باڈی کی 11 نشستوں میں سے 10 نشستیں جیت لیں۔ جرنلسٹ پینل کے صغیر چوہدری 855 ووٹ لے کر سیکرٹری فائنانس منتخب ہو گئے۔ جرنلسٹ پینل کے شکیل انجم 1021 ووٹ لے کر صدر، انور رضا 1008 ووٹ لے کر سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں، احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احتشام، بتائیے گا۔ جی بالکل، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے 2020-2021 کے جو انتخابات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ کون کون فاتح ہو چکے ہیں جو امیدواران تھے۔ تو صغیر چودھری جو کہ چینل 24 کے اسلام آباد سے بیورو چیف ہیں، فنانس سیکرٹری کی نشست پر انہوں نے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ صغیر چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں، بتائیے گا سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو انتخابات میں آپ نے کامیابی حاصل کی؟ شکریہ احتشام۔ دیکھیں یہ بڑا کٹن مرحلہ تھا چونکہ کرونا بھی تھا اور اس کے بعد موسم کی بھی شدت تھی، اور اس ساری صورتحال میں ووٹر کو نکالنا اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا ٹرن آؤٹ ہونا ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی ایک خوش آئند بات تھی۔ میں الیکشن کمیٹی کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پرامن اور منظم طریقے سے اس الیکشن کو کنڈکٹ کروایا۔ جہاں تک میری سیٹ کا تعلق ہے تو میں دوسری مرتبہ جو ہے وہ الیکٹ ہوا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میری سیٹ پہ بہت ٹف مقابلہ تھا، 7 امیدوار میرے علاوہ بھی تھے۔ جیسا کہ آپ نے سنا صغیر چودھری صاحب کا کہنا ہے، اور 8 امیدواران تھے جن میں سے صغیر چودھری نے نمایاں جو ووٹس ہیں وہ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اور چاہنے والے ہیں ان میں اس وقت خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز ایس ٹی۔